السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک سے ہوں گے۔ آج جو ہے ہم آپ سب کے لیے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر آئے ہیں۔ آپ لوگ ان کی بیان کو سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ چلیے، جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد سے جلد ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ہم ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہوگی کہ بیٹے کو ہر دن صبح کو بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے۔ ہر روز جب اذان ہو تو بلاؤ، کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری بیوی۔ روزانہ لکھ لکھ کر کاغذ پہنچاؤ۔ مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ مقام صحابیت کتنا اونچا ہے۔ جس کو صحابہ کرام کے مقام پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں۔ قطع نظر اس کے کہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں، قرآن کریم نے ذکر فرمائے یا حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ دنیاوی طور پر بھی پاکستان میں الاٹمنٹیں ہوئیں، جس نے ایک کمرہ کسی کو الاٹ کرا دیا ساری عمر احسان مند ہے اس کا کہ صاحب اپنے پلے کیا تھا، یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی، انہوں نے الاٹ کرا دیا تھا۔ ارے ایک کمرہ تجھے دلوا دے تو اس کا احسان مند، اور جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے تمہیں حکمرانی عطا کی، ان کا کوئی مقام نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ میں یہ کہوں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے مسلمان حکمراں ہیں، یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے۔ اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں۔ فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھلی ہے۔ اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو، چھٹی لوگے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، 60ویں ٹکٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر جائے چلے جائے۔ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں۔ ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو۔ میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی۔ ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے۔ مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے، یہ جتنے جھنگشہر کے لوگ، ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر تو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے، اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے۔ ہاں ہاں، اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا۔ جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی۔
तू 1400 साल के बाद कलमा दरवाजे पे तुझे पड़ा हुआ मिल गया, तू क्या मोहब्बत करेगा, तू क्या इश्क अपनाएगा, तू क्या जानिसारी करेगा? तू तो हुजूर के उन जानिसारों की कदर नहीं करता जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ खड़े होकर पत्थर खाए। तुमने कब साथ दिया सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? माल कुर्बान किया तब इन्होंने, जान कुर्बान की तब इन्होंने, आल कुर्बान की तब इन्होंने, सब कुछ तो इन्होंने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां इन्होंने की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे इन्होंने किए। और खुदा की कसम, जिस दूल्हा के बारात के सहाबा बाराती बने हो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की खुशी नहीं मनाते? तुम्हारे यहां कोई शादी करने आए, किसी बराती को मोहल्ले का आदमी कोई कुछ कह दी तो तू बड़ी मिन्नतें करता है, यार बराती है, परदेश का आया हुआ है, मैं माफी मांगता हूं इसकी तरफ से। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरातियों को भौंकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे दरवाजे पे अगर कोई गवर्नर, कमिश्नर, डीसी, एसी, छोटा बड़ा जिम्मेदार सरमायादार अगर शादी के लिए आ जाए, तुम बड़ी खुशी मनाओ। और खुदा की कसम, उस घर के मुकद्दर को तुम क्या कहोगे जिस घर पे इमामुल अंबिया दुल्हा बनकर आया? तेरी लड़की अगर किसी बड़े आदमी के यहां चली जाए तो मुच्छों को वट देता फिरे। और सिद्दीक वो है जिसकी लड़की सरकारे मदीना के घर में मौजूद है। और तू देगा कोठी देखकर, तू देगा बंगला देखकर, तू देगा मुरब्बा ट्यूबवेल देखकर, तू देगा कार मोटर देखकर, तू देगा ओहदा देखकर, तू देगा कपड़े देखकर, तू देगा शक्ल सूरत देखकर। सरकारे मदीना, तब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल है, घर में 2 घरवालियां मौजूद है, 4 जवान बेटियां मौजूद है। 53 साल की उम्र मुबारक हो, 2 घरवालियां मौजूद हो, 4 जवान बेटियां बैठी हो, एक बीवी इंतकाल कर चुकी हो। ऐसे वक्त में सिद्दीक के सिवा कौन हो सकता है 6 साल की लख्ते जिगर उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल? आल कुर्बान कर दी सिद्दीक अकबर ने। वो इंसान न था, वो ये नहीं सोच जानता था कि मैं उस घर में दे रहा हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। सिद्दीक अकबर ने यह ना सोचा, जिसके सामने हर वक्त का मंजर था कि मैं उस घर में अपनी बच्ची को दे रहा हूं। आयशा सिद्दीका फरमाती है कि महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का पियाला मिलता रहा, और उसकी भी कदर तब हुई जब वो भी ना मिला। और बात सहाबा वो है, अगर तेरी रिश्तेदारी गवर्नर से हो जाए, मेरे ख्याल में खुशी का मारा फट जाएगा बीच में। वजीरों से रिश्तेदारी हो जाए तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मैंने उनको छेड़ के बहावे। तेरी रिश्तेदारी अगर गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, अमीरों, जिम्मेदारों, आड़तियों, ताजरों से हो जाए तो तू बड़ा आदमी बन जाए। और वो कितने बड़े मुकद्दर वाले होंगे जो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे हुजूर की लड़कियों से शादियां करने के लिए दुल्हा बनकर आए। और बात वो है कि खानदान नबुव्वत के घर में, काली कमली वाले के घर में एक दफा नहीं 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। तेरा निकाह काजी पढ़ाए, तेरा निकाह मुफ्ती पढ़ाए, तेरा निकाह खतीब पढ़ाए, तेरा निकाह इमाम पढ़ाए, चाहे तू पैसे दे या ना दे, सबके निकाह यहां पढ़े जाएंगे। नबी के दामादों में एक ऐसा है जिसका निकाह आसमानों में हुआ। और मैं कहता हूं उस्मान को ना छेड़ना, वरना खुदा पे बात आएगी। काजी खुद खुदा है। जिन्होंने धन दौलत माल आल सब का सब कुर्बान कर दिया हो, उनकी शान में लब कुशाई, गुस्ताखी, बेअदबी क्यों? बेवासा माल समझा है। ऐसा ना करो, बाद आओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार वो वफादार हैं, दुनिया के अंदर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सका कि निगाहे नबुव्वत ने जिसको रंग दिया उसने हुजूर का दामन छोड़ा। कट गए
शहीद हो गए, टुकड़े तो हो गए, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। रिवायत में एक वाकया आता है, तवज्जो करना। सैयदना अबू हुरैरा सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग में, मैदान जिहाद में, मैंने एक शख्स को देखा कि सर से पांव तक जख्मी है, 70-80 के करीब जख्म है, और वो जमीन पर रेंग रहा है, कूनियों के बल आगे को बढ़ रहा है मैदान जिहाद की तरफ। तमाम बदन जख्मी, सर जख्मी, पैर जख्मी, सारा बदन कटा हुआ है, और वो कूनियों के बल और अपनी ठोड़ी के बल आगे को सरक रहा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पूछा, हो अल्लाह वाले, अब कहां की तैयारी है? अब तो आखिरी वक्त है, लेट के अल्लाह के यहाँ रुखसत हो जा, अब किधर की तैयारी है? कहने लगा, अबू हुरैरा, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। जिस जात ने ऐसे लोग पैदा किए हो, उन नबी के यारों की शान में गुस्ताखी और कोताही, और रहे ये मुतालबे, हमारे तो कान पक गए सुनते सुनते कि फलां के रूट परमानेंट है, फलां का रूट, और दुनिया भर की इबादतों के मरकज अब अपने घरों में है। ये इबादत हमारी समझ में नहीं आई कि इबादत उसकी, घर मेरा ना। ईद के दिन पुलिस आती है ईदगाहों में, भाई ये जो सारे पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, पुलिस आती है, क्यों? थोड़े आदमी होते हैं। बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, पुलिस आती है। ईद उल फितर, वो समैयों वाली ईद पढ़ते हो, पुलिस आती है। जुमे के दिन पुलिस आकर मस्जिद को घेरे में लेके खड़ी होती है। हम रमजान शरीफ के खत्मे कुरान के जलसे होते हैं, तरावियां पढ़ते हो, पुलिस आती है। ये 10वीं मुहर्रम को पुलिस क्यों भागी फिर है? खीर बट रही है, मलिदा तकसीम हो रहा है। यह 8 करोड़ मुसलमान ईद, बकरा ईद पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, जुमे पढ़ते हैं, पुलिस वाले पुलिस लाइन में टांग पे टांग रखे पड़े रहते हैं। ये 10वीं मुहर्रम क्या अजाब का दिन है, भागे फिर है, वायरलेस सेट लगा हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है जलो, ठीक ठाक चल रहा है जलो। पता चला कि ये खुद हुकूमत वालों को भी पता है कि ये इबादत नहीं, शरारत है। जभी तो आते हैं ये भागे भागे, सरगोदे वाले जंग आए, जंग वाले टोबे गए, टोबे वाले गुजरे गए, गुजरे वाले आगे खिसक गए। ना इबादत में पुलिस के आने का क्या मतलब? ये इमामत करते हैं, क्या है ये? ऐसा मालूम होता है कि तमाम इंतजामिया को भी पता है कि ये इबादत का दिन नहीं, ये गड़बड़ का दिन है। जब तुम्हें खुद मालूम है तो तुम इसकी इस्लाह खुद क्यों नहीं करते? उसकी इस्लाह खुद करो। इन्हें कहो कि भाई शहरों में अलग अलग, एक कोठी यहाँ, एक बंगला वहां, एक मकान यहाँ, एक, इस तरह से नहीं, तुम अपनी अलग मार्केट बनाओ और तुम झोपड़े अपने अलग डालो। इन्होंने तो वो काम कर रखा है कि बैठा या तो बैठो में रहेगा, नहीं कसाई का कुत्ता तो कहीं गया ही नहीं। कुछ अकल करो। आधा मुल्क बेच के तो तुमने पहले रेवड़ियां चावली, इस बाकी की खैर मनाओ। इसके अंदर अमन और सलामती की जितनी आज जरूरत है, शायद पहले कभी हुई हो, और ये बचेगा सहाबा इकराम की नामूस के सदके में। इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सितारे, दरख्शिंदा सितारे, ताबिंदा सितारे, जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तेरा उस्ताद कारी बनेगा, तेरा उस्ताद काजी बनेगा, तेरा उस्ताद इमाम बनेगा, तेरा उस्ताद खतीब बनेगा। खुदा की कसम, सहाबा वो है जिनका उस्ताद इमामुल अंबिया है। तेरा पीर नक्शबंदी होगा, तेरा पीर कादरी होगा, तेरा पीर सोहरवर्दी होगा, तेरा पीर चिश्ती होगा, मेरा पीर फुला होगा, तेरा पीर दूसरा तीसरा होगा। खुदा की कसम, उन सहाबा को कुछ ना कहो जिनका पीर इमामुल अंबिया हो। सहाबा किराम तो वो
خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی. صحابہ بیمار پڑتے تھے, عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ شہید ہوئے, وفات ہو گئی, جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا. عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے, سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے. اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی. مالک میرے, دینے والا تو ہے, لینے والا میں ہوں. آج سے نہیں, ازل سے تو دیتا نہ تھکا, میں لیتا نہ تھکوں گا. آواز آئی میرے محبوب, اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے, اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے, 2 بوند رکھ لے, اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دیں, مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا. جنگ کے نوجوانوں, تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے, ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے, طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی, ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا, پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں. ایک مسئلہ بتاؤ, جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو, انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں, فلاں کہاں ہے, اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں, جہاد میں, لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کیے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی, سمندروں میں چھلانگیں لگا دی. جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا, میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے, فرمایا او لوگوں, یہ میرا بلال کالا, یہ حبشی, یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا, یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو, مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے. فرمایا گھوڑے سے نہیں, گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے. فرمایا پیروں سے نہیں, گھوڑے کے پیروں سے. اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے, والعادیات ضبحا, فالموریات قدحا, مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو. خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا, صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. وہ گھوڑوں کی نہیں, گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے. قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں, تانگے میں سے دن کے دن نکال لو, بس مزے ہی مزے. صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا, سمندروں نے کیا, زمین و آسمان نے کیا, ہواؤں نے غلامی کی. سیدنا فاروق اعظم سبقت رضی اللہ تعالی عنہ, تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں. اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی. کملی والے نے, کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا. تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی, یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ, نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں, کس کو مانگ رہا ہوں. تم شانے اور عقل مند
تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے اور بڑا مالدار ہونا چاہیے اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے، تو اتنا سیانا اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں؟ اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا۔ جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا، چمڑا تو کیا گوشت تو کیا ہڈیاں سالم نہ رہی۔ اللہ اکبر اللہ۔ کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا جان نکلنے کو تھی، پھر بھی منہ باہر نکلا، اعلان کرتی ہے اللہ احد۔ اللہ اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے۔ اگر عزت کو چھیڑو گے تو نقصان اسلام کو پہنچے گا۔ خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا۔ اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بزدل ہوتا، کمزور ہوتا، ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا، تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے، بہادر ہے، جری ہے، اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو۔ اللہ میاں نے قبول کر لیا۔ اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا۔ اب کسی تکڑے سے لڑو نا، کچھ مزہ بھی آئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا۔ ادھر دار الندوہ میں مشورے ہو رہے ہیں کہ نبوت کو ختم کر دو، یہ قصہ ہی ختم کرو، یہ کیا کہانی ہے؟ ہم سارے چودھری، ہم سارے رئیس، ہم سارے سردار، اور یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جب تک نبوت کو قتل نہ کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہ کر دو اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی۔ قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی تدبیر بنائی، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر بنائی، میری تجویز کامیاب رہی۔ ادھر اللہ کے نبی نے بھی فاروق کو مانگا، ادھر مکے والوں نے بھی فاروق کو بلایا، پتا چلا کہ سب کے مطلب کا تھا۔ اگر نبی کی دعا کا تجھے اثر معلوم نہیں ہوتا تو دار الندوہ میں جا کے گھس جا اور مکے کے کافروں سے پوچھ کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے، اس کے ذمے کیوں لگا رہے ہو؟ بلا کے کہنے لگے نبی کا سر لا دے، تجھے 100 اونٹ انعام دیں گے، 100 اونٹ۔ یہ تیار ہو گئے اور بات وہ کہی صرف انعام والی نہیں، انہوں نے پوچھا کہ قتل کرانا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا دین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، باپ دادا کا دین۔ نوجوان طبقے کو سمجھانا بڑا آسان ہے، پر یہ جو پرانے پیپے ہیں نا، خدا کی پناہ ہو جی ساڈے پیو ڈاڈا یہ میں نہ ہن، بڑا تیرا دادا نبی تھا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے، تیرے باپ دادا کی کوئی بات حجت ہے، کوئی دلیل ہے؟
मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता। हालात आजकल ऐसे ही बने हुए हैं। वो किसी का लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कहने लगे इसके बाप से क्या बड़ा बदतमीज हो गया ये, चलो इसके अब्बा के पास चलते हैं। नालायक खड़ा होकर पेशाब करता है। उसे ये पता नहीं था कि तहजीब ऐसी हो गई। गए वालिद के पास, वो हजरत चक्कर काट रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों पाकिस्तानी मालूम होते हैं, इनके दादा के पास चलो, दोनों की शिकायत करेंगे, पोते की भी बेटे की भी। अब बड़े मियाँ चारपाई पे बैठे हैं, हल्ले जुल्ले जोगे नहीं, चुल्लू में पेशाब ले और लोगों पे फेंक दे। बाप दादा का दीन क्या होता है? बाप दादा का फारूक आजम को कहने लगे कि हमारे दीन का नुकसान हो रहा है, दीन में इन्होंने बड़ा रखना डाला है। उन्होंने कहा अच्छा बाप दादा वाला दीन के? हाँ। उन्होंने कहा लाओ फिर तलवार। लेके चलता है, तेवर बदले हुए हैं, जलाल में है, गुस्से में है। भला फारूक का गुस्सा और छुपा हुआ रह जाए? सबको पता लग गया, मक्के में धलका मच गया कि आज खत्ताब का बेटा जलाल में है। एक साहबी ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो बड़े गर्म हो रहे हो। लगा छोड़ो छोड़ो, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। सारे मक्के में शोर मचा हुआ, आरंभ में गड़बड़ हो गई। लगा बात भी कुछ कि उस नबी को ठिकाने लगाने चला हूं। साहबी कहने लगा नबी को? कि हाँ। कि नबी तक तो बाद में जाना, पहले अपने घर का तो पता लगा ले। तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये दीन मेरे घर में आ गया? कि हाँ। उन्होंने कहा फिर नबी को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनों को देखूं, पहले इन अपनों की खबर लूं। गए दरवाजे पे, अल्लाहु गनी, अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मर्द औरतों में कितना कुरान का ज़ौक़ था, कितना शौक था, कितनी रग़बत थी, कितनी मोहब्बत थी। फातिमा बिन्ते खत्ताब और उनका शौहर दोनों मियाँ बीवी एक सहाबी से कुरान करीम याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों कुरान मजीद सीख रहे हैं। अल्लाह। आज बड़े बड़े लोग कुरान मजीद नहीं सीखते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सीखते। अगर ये सीख जाए तमाम के तमाम इख्तिलाफात सही हो सकते हैं, तमाम का तमाम मसला सही हो सकता है। मगर अंग्रेजी खातब का कुरान के नजदीक नहीं आता, इस्लाम के करीब नहीं आता, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के नजदीक नहीं आता। बेशक, अल्लाहु अकबर। न खुद पढ़ते हैं, न अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। बेशक। 2-4 लड़के जितने अच्छे तनोमंद सेहतमंद होंगे, तमाम के तमाम कॉलेज में जाएंगे। एक आध जिसकी लात मारी जाए, जिसकी आंख मारी जाए, मौलाना इसको कबूल फरमा लीजिए, आप कुरान पढ़ाएंगे हम इसे। बोला तेरी माँ का पैसा इसे कुरान पढ़ाएगा। चंगा माल अंग्रेज वास्ते, मोह होया माल खुदा वास्ते। फिर बैठकों के विच बह के गलियां दे मोटरां ते कहंदे मौलवी आजकल चंगे नहीं रहे, मटेरियल तो देखो। तुसा मदरसे दे विच जेड़ा मटेरियल सटेंदे खड़े हो, कदाई हुण मटेरियल ते तो निगाह पाओ। जो जो मटेरियल सटे सो हो जो माल तैयार होना है ना। मटेरियल देसी ते माल वलैती कैसे तैयार हो जाए? गरीब लोग, माजूर लोग, परेशान लोग खुदा का कुरान पढ़ते हैं। जिसका खुदा ने पेट भर दिया वो कुरान नहीं पढ़ता, वो नबी का फरमान नहीं सीखता। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, हुक्मरान है हिंदुस्तान की पूरी जमीन का। और मालूमात तो अलग रही, कुरान मजीद की मालूमात अलग रही। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानियात थी। बादशाह को 5000 हदीसें जुबानियात थी। और फतावा लिखने के लिए 40 उलमा बिठा रखे थे कि फतवा लिखो, और शाम को सुनता था, तस्हीह करता था। तुम फतवा लिखने के लिए किसको बिठाओगे? बिठाओगे तो यूं बिठाओगे कि मेरा बाप मर गया, कुरान पढ़ दो। मौलवी चंगे नहीं, मौलवी चंगे नहीं। मौलवी का खत गुनाह क्या हो गया? और जब तक तेरा बाप नहीं मरता मौलवी को पता ही नहीं लगता तेरा घर किस वाड़ में है।
अकीके की दावत चेयरमैन खाएंगे, अकीके की दावत थानेदार खाएगा, टी पार्टी में वो लोग शामिल होंगे। कोई मर जाएगा, बुलाओ फलाने मौलवी साहब को, फलाने मौलवी साहब को बुलाओ भाई। जब तक कोई मरेगा नहीं मौलवी को तेरे घर का दरवाजा नहीं पता लगेगा। फिर बता हम तेरे जीने की दुआ करें या मरने की? जीने की दुआ उनसे करा जिनको बर्फियां खिलाता है, समोसे खिलाता है। मौलवी यूं करते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो हवाई जहाज अगवा करके ले गए थे, ये कौन से मदरसे के फारिग तहसील थे जी? ये जंग की कौन सी मस्जिद का खतीब है इनमें से कोई सा? और वो जो 56 बाहर तशरीफ ले गए थे, उनमें कौन सी मस्जिद का इमाम था? बाबू का नाम लेते हुए जरा डर लगता है ना, हम यतीम हैं। जो इल्जाम आए मौलवी पे लगाओ। खुदा की कसम तुम नहीं जानते मौलवी की कदर। जा मिस्टर चर्चल से जाके उलमा ने सारी उम्र वो कारनामे अंजाम दिए और तुम कॉलेज पे नाज करते हो, हजारों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हो। कॉलेज की सरजमीन ने सर सैयद अहमद पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने मौलाना कासिम नानोतवी पैदा किया, कॉलेज ने लियाकत अली खां पैदा किया, अब्दुल रब निस्तर मरहूम पैदा किया, नवाब ममदूद पैदा किया, मस्जिद की चटाई में अहमद अली लाहौरी पैदा किया, कॉलेज ने अयूब खान पैदा किया, यहया खान पैदा किया, मिस्टर भुट्टो पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा किया, मुफ्ती महमूद पैदा किया। नारे तकबीर। तुम्हें क्या मालूम है कि मुफ्ती महमूद कौन था? जाओ सदर ममलकत से पूछो। जिस वक्त मुफ्ती महमूद सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मकान के सामने रखा हुआ था, तो सदर ममलकत वहां मौजूद थे। लोगों ने बतलाया कि सदर ज़ियाउल हक साहब कभी मुफ्ती महमूद के चेहरे को देखता था और कभी मुफ्ती महमूद के महल के दरवाजे को देखता था और आसमान से पूछता था कि खुदाया यही वो इंसान था जो इस 4 दीवारी में जिंदगी गुजार गया। आम हालत में तो क्या, वज़ारत के दौर में जिसका मिजाज तो क्या बदलता, जिसका तदब्बुर तो क्या बदलता, जिसकी सियासत तो क्या बदलती, मुफ्ती महमूद का जूता भी ना बदला। वही लिबास, वही हालात और वही वाकयात आखिरी दम तक। कारी मोहम्मद तैयब साहब मद्दजिल्लुहु ने ताज़ियती इजलास किया दारुल उलूम देवबंद में, तो एक हदीस सुनाई उलमा को कंजुल उम्माल की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी जो सदी का निचोड़ और अर्थ होता है, खुलासा होता है, उसको अल्लाह पाक सदी के आखिर में उठाता है और फरमाया 14वीं सदी का मुजद्दद और अर्थ और खुलासा मुफ्ती महमूद था। किस अजमत के लोग पैदा किए मस्जिद ने। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी को देखो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को देखो, मौलाना जाफर थनेसरी को देखो, मौलाना यहया पटने वालों को देखो, मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वालों को देखो। खुदा की कसम एक एक जौहर ऐसा पैदा किया कॉलेज न पैदा कर सका और न पैदा कर सकेगा। इसलिए मैंने बात कही थी कि उस जमाने में मटेरियल कुछ और था तो अच्छा माल तैयार होता था। अब मटेरियल तुमने खुद गलत रखा है तो सही माल कहां से तैयार? आओ मस्जिद में, आओ खुदा के कुरान के नजदीक। रब्बे दुल जलाल की कसम, जिस बेगम पे रात दिन कुर्बान हुआ फिरता है, ये बेगम तो जनाजे के साथ दरवाजे तक भी शर्म की मारी न जाएगी। जिन बहन बेटियों पे लाखों रुपया कुर्बान
اعلان کرتا ہے یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی. جن عزیزوں اقربا رشتے داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا، نہ حرام سے پرہیز کیا، نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا، کبھی سوچا تک نہیں یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے. اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، گھر میں بھی تیری ساتھ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے، قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، داماد نے پیٹھ دکھا دی، چچے نے دکھا دی، سگے بھائی نے پیٹھ پھیر لی. قرآن کہتا گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں. قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، پلسرات کا ساتھی، عدالت خداوندی تک کا ساتھی، جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی، بے وفا نہیں، بے وفا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی. سبحان اللہ، کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو، اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کنجریوں کے گیت سے گندے رہتے. اب تو کوئی بس خالی نہیں. اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا، اپا ہے مسلمین. کوئی ٹرک خالی نہیں، کوئی ویگن خالی نہیں، کوئی گھر خالی نہیں. اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. کتنا ہی سمجھاؤ. اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے، جو بال بنوائے، ٹھیک کرائے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. غریب ملک ہے، غریب. 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے. اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی، نمبر نہیں آیا. اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں، یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی، نانی اماں بھی. یعنی جہاں لڑکیاں لاڑیاں کھڑی تھی وہاں لائنوں میں پرانے پپے بھی تھے. اب بتاؤ قبر کی تیاری ہے، بال کٹا رہی ہیں. بے شک بے شک اللہ. ان کی ایک فوج بنانی چاہیے، بہت جلدی فتح ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ. غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے. میرے گھر میں قرآن آ گیا، میرے گھر میں نبوت آ گئی، میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی، اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ جلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے، مارے گا. میں بہن ہوں، یہ بہنوئی ہے، گھر کی بات ہے. دروازہ کھولا، دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا. فاروق اور لگ لپیٹ. حضور نے فرمایا جس گلی سے، جس شہر سے، جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتے. معمولی بات نہیں ہے. نبی نے ہولی سے نہیں منگی. پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے، اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا. یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو، چائے پیو، دودھ پیو. میں آپ یہ بات کی باتیں ہیں. ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا. ورنہ عورت ذات تھی، شروع ہو جاتی بھائی جان کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو. بالکل نہیں، صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے تجھ کو کیا مطلب؟ ایمان بول رہے ہیں، فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے، تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا، تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ زبان میری، ایمان میرا، جان میری، گھر میرا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ ایمان ہو خاموش رہ جائے، بڑا مشکل مسئلہ ہے.
जा, या सरासर मोम हो या संग हो जा, एक तरफ होके मर। दोनों मियां बीवी अकड़ गए। फारूक ने सोचा मेरी बहादुरी का तो कुछ भी नहीं बना, ये हुआ क्या, आज नया मंजर क्या देख रहा हूं मैं। बस पकड़ लिया बहनोई को, मारा बहनोई को, खून बहा दिया। आखिर घरवाली कब तक देखती, समझा कि ये जरा परे का रिश्तेदार है, मैं बहन हूं, मेरा मादाया भाई है, दूध शरीक भाई है, मैं छुड़ा दूं। आगे बढ़ के कहने लगी, ओ फारूक, ओ मेरे भाई, आज अपनी बहन को क्या बेवा करने का इरादा है, आज खत्म करने का प्रोग्राम है, उजाड़ने आया है। बहनोई को छोड़ दिया, बहन को पिल पड़े, इतना मारा, मार मार के बेहोश कर दिया, और हालत ये कर दी, दहन से नाम हकी, दहन से नाम हकी, आंखों से आंसू, मुंह से खुजारी, उमर के दिल पे इस नक्शे से इबरत हो गई तारी। मारा, गैरत दीनी में आकर के मारा, ये मेरी बहन बेदीन क्यों हो गई, ये मेरा बहनों ये बेदीन क्यों हो गया, मैं इनको मारूंगा, मैं इनको मारता जाऊंगा। बहन ईमान वाली है, खुदा की कसम कुरान की ताकत का मुलाजा करो, अल्लाह की ताकत, तौहीद की ताकत का मुलाजा करो। कहने लगी अगर तेरा ये ख्याल है, मार मार के दीन छुड़ा दूंगा, मार मार के कुरान छुड़ा दूंगा। कहने लगी, बहन बोली, उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों पे नुचवा दे, हम अपने दीन हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। तो बोटियां उड़ा सकता है, ईमान की दौलत नहीं छीन सकता। जरा जोर लगा, मैं औरत हूं, तू मर्द है, मैं सिर्फ ज़ईफ हूं, तू मक्के का बहादुर है, तेरी छुट्टी है, आ मैदान में, इधर जालिम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा में हम जिगर आजमाए, तू मारता जा, कीमा तो बना सकता है, मगर मुझसे खुदा का कुरान नहीं छुड़ा सकता। अरे तकबीर, तुझे भूल हुई, जिस मां की छाती का दूध तूने पिया, मैंने उसी का पी रखा है। फिर मुकाबले मैदान में आ, मार मार के ईमान छुड़ाना चाहता है, कुरान छुड़ाना चाहता है, मार से। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लटक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा देगा। फारूक आजम सोचते हैं मेरे सामने कभी बोली तक नहीं, एहतराम करती थी, इतनी शर्मीली लड़की और आज चैलेंज, छुट्टी कर रही है मेरी मक्के के बहादुर की। कोई ना कोई बात है, ये ऐसा नहीं कर सकती। फरमाने लगे, बैठ गए, जरा सा सांस लिया। उसने कहा अच्छा चलो बाद को देखेंगे क्या बनता है, तुम मुझे वो दिखाओ, तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम मुझे वो दिखाओ, तुम पढ़ क्या रहे थे, मैं देख लूं कि वो क्या चीज है जिसमें इतनी जुर्रत है, इतनी शुजाअत है, इतनी कुव्वत है, इतनी स्पिरिट है कि मैं मारता मारता थक गया, तू मार खाती। अल्लाहु अकबर, बेशक बेशक अल्लाह। कोई कमजोर दिल की होती, अच्छा भाईजान अभी लाती, फौरन चली जाती। फातिमा बिनते खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल हो, तूने कुरान के तकद्दुस को इस वक्त में भी समझाया। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, खून थूक रही है, नाक से लहू बह रहा है, डर की मारी ऐसे वक्त में तो देर नहीं करनी चाहिए थी और कुरान की बेअदबी कर रहे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए हम सबको, और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे जल्द से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें।